بھی یہاں پہ آتے ہیں، سائلین آتے ہیں، کمپلیننٹس آتے ہیں، تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اگر میں دفتر کے اندر موجود ہوں تو میں ان کی پوری اچھے طریقے سے بات سنوں، اور انہوں نے اگر کسی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے تو اس مسئلے کا جو ہے وہ حل بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ڈیسک بھی بنا دیے ہیں، ایف آئی آر درج ہوتی ہیں ادھر، کچھ نہیں ہوتی، اس پر سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ایف آئی آر درج کرنا جو ہے وہ پولیس پابند ہے. جب بھی جرم قابل دست اندازی کی پولیس کے پاس اطلاع آئے گی تو پولیس پابند ہے اس پہ ایف آئی آر درج کرنے کہ کی. قبضہ مافیا جو ہے اس وقت چھایا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، ہر جگہ پہ جس وقت بھی ہم آپ کے آفس میں آتے ہیں یا ڈی سی صاحب کے آفس میں جاتے ہیں، کمشنر صاحب کے آفس میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے فائلیں اس پکڑی پہ ہوتی بھی ہیں، میں قبضہ بڑا کلیئر ہوں کہ جہاں پہ جرم قابل دست اندازی پولیس ہوگا، جو بھی ہوگا اس پہ پولیس کارروائی کرے گی، ملزمان کو گرفتار بھی کرے گی اور اس کو مقدمے کو حتمی انجام تک. اور بیکاری جو ہے اس ٹائم جو اس وقت موجود ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے یہ ہر شہر میں نظر آتے ہیں، اس پر کیا سر کیا ایک مطلب نہیں ہوگی آپ؟ دیکھیں جی، اس میں بیسیکلی جو بکاریوں کا معاملہ ہے وہ ہماری جو پولیسنگ سے زیادہ وہ جو سوشل سسٹم ہے اس سے زیادہ ایسوسیٹڈ ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ چوک میں جو کھڑے بکاری ہیں، بے شک ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ جو ہے بکاری نہیں ہے، اس نے روپ اپنایا ہوا ہے بکاری کا، لیکن اس کو صدقہ خیرات دینے میں ثواب سمجھتے ہیں اور اس میں تسلی سمجھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ، میں اس وقت موجود ہوں آر پی او کے آفس میں. ڈاکٹر اختر ہمارے آر پی او ہیں، یہاں پر آئے ہیں، ڈویژن بن گیا ہے الحمدللہ، اور یہاں پر پبلک کے کام ہو رہے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ جی گجرات جو ہے ڈویژن بن جائے اور یہاں پر جو پبلک پریشان رہتی ہے ان کے کام نہیں ہوتے. ہمیں گجرانوالہ جانا پڑتا تھا اور اب آپ کو گجرانوالہ نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور آپ کا کمشنر صاحب بھی ادھر ہوں گے، آپ کے آر پی او صاحب بھی ادھر ہوں گے. ہم بات کریں گے آج ڈاکٹر اختر عباس صاحب سے، آر پی او گجرات ڈویژن سے، پوچھیں گے کہ جرائم میں کس طرح کمی آ رہی ہے اور کس طریقے سے آپ نے کوئی نئے قانون بنائے ہیں تو اس پہ کیا اثر انداز ہوگا، اور کس طریقے سے پبلک کی جو سی ہے پریشان رہتی ہے، ان کے پرچے نہیں ہوتے، کافی ایف آئی آر جو سی ہیں درج نہیں ہوتی، اس پر آپ جو ہے کس طریقے سے اس پر ایکشن لیں گے اور کس طریقے سے اپنے افسروں کو جو ہے ہدایت دیں گے. چلتے ہیں موجود ہیں ڈاکٹر اختر عباس صاحب جو آر پی او گجرات ڈویژن بن چکا ہے گجرات، تو ان سے ہماری گفتگو ہوگی اور چلتے ہیں آر پی او صاحب سے بات کرتے ہیں. جی سر السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو ڈویژن گجرات میں. آپ جیسے افسر جس وقت آتے ہیں تعینات ہوتے ہیں، پبلک جو سی ہے وہ خوش ہوتی ہے کیونکہ پبلک کی سنوائی پہلے نہیں ہو پا رہی تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دروازے جو ہیں پبلک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، لگاتار دن رات محنت کر رہے ہیں. سر بتائیے گا کہ یہ جو ہے اس سے پہلے بھی آپ ڈیوٹیاں کرتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، اتنا شوق اور اتنا پبلک کے ساتھ پیار کس طرح ہے سر آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں گجرات کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کروں تو حکومت پنجاب نے جو یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ گجرات کو الگ ایک ڈویژن بنایا جائے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جو گجرات کے عوام ہے جو کہ جن کے آلریڈی بہت زیادہ فاصلے تھے، یا منڈی بہاؤالدین ہے یا حافظ آباد ہے، ان کا آلریڈی جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے ان کو اپروچ کرنے میں ڈیفیکلٹی تھی. اور ظاہر ہے اس وقت گوجرانوالہ ڈویژن جو ہے وہ بہت 6 ضلعوں کا ڈویژن تھا، تو اس حوالے سے جو سپرویژن تھی یا جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اس پہ اس لیول کا نہیں ہو سکتا جو کہ 3 ضلعوں پہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے وہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو انصاف ملے، ان کی بات سنی جائے، اور اسی حوالے سے جو گورنمنٹ کا یہ پرسپیکٹیو ہے جس پس منظر میں یہ ڈویژن کریٹ کیا گیا ہے، اسی کو آگے چلاتے ہوئے ہم نے مجھے تقریباً 1 ہفتہ بلکہ سے بھی کم عرصہ ہوا ہے یہاں پہ آئے ہوئے، تو کوشش یہی کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھا جائے. تو اس حوالے سے جو بھی یہاں پہ آتے ہیں، سائلین آتے ہیں، کمپلیننٹس آتے ہیں، آپ کے میڈیا کے کافی جو دوست ہیں وہ بھی آئے ہیں، تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اگر میں دفتر کے اندر موجود ہوں تو میں ان کی پوری اچھے طریقے سے بات سنوں، اور انہوں نے اگر کسی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے تو اس مسئلے کا جو ہے وہ حل تلاش کیا جائے.
सर बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की आपने डॉक्टर साहब। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मसला तो सर मसाइल चलते रहते हैं, सेलिंग जो सी आपके ऑफिस में आती रहती है। सर मेरी तकरीबन 32 ईयर मुझे साफत में हो गए हैं। इससे पहले मैं इंग्लैंड में भी साफत करके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम कामयाब रहे हैं। सर पब्लिक परेशान है। सर मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने डेस्क भी बना दिए हैं, एफआईआर दर्ज होती हैं उधर, कुछ नहीं होती, उस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, एफआईआर दर्ज करना जो है वो पुलिस पाबंद है। जब भी जुर्म काबिल दस्तंदाजी की पुलिस के पास इत्तला आएगी तो पुलिस पाबंद है उस पे एफआईआर दर्ज करने के। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेरे तीनों अजला में जो एफआईआर की प्री रजिस्ट्रेशन हो, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो मेरिट पे हों, किसी के साथ ज़्यादती ना हो और मुकदमात की जो बरवक़्त तफ्तीश है उसकी तकमील की जाए। सर बताइएगा इंसाफ जो सा है वो कितना मुश्किल है इंसाफ लेना। अक्सर लोग जो उनसे देखते हैं कि कब्ज़ा माफिया जो सा इस वक्त छाया हुआ है, वहाँ पे जो सा कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह पे जिस वक्त भी हम आपके ऑफिस में आते हैं या डीसी साहब के ऑफिस में जाते हैं, कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे लोगों ने फाइलें पकड़ी होती हैं। कब्ज़ा माफिया जो सा है वो कब्ज़ होता है लोगों के प्रॉपर्टियों पर। सर उस पर आप क्या क्या एक्शन होगा? उस पे भी मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जहाँ पे जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस होगा, जो भी होगा उस पे पुलिस कार्रवाई करेगी, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी करेगी और उसको मुकदमे को हतमी अंजाम तक भी पहुँचाएगी। सर बताइएगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मुल्क के भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं या बच्चों को जो है बाहर ना निकलने दिया जाए। सर बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और जो से ये लोग हैं उन पर क्यों नहीं काबू पाया जा रहा है, और बेकारी जो से इस टाइम जो इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी बड़ी तादाद में जो है ये हर शहर में नजर आते हैं, उस पर क्या सर क्या एक मतलब नहीं होगी आपकी? देखिए जी, उसमें बेसिकली जो बकारियों का मामला है वो हमारी जो पुलिसिंग से ज़्यादा वो जो सोशल सिस्टम है उससे ज़्यादा एसोसिएटेड है। हम में से बहुत सारे लोग जो है वो चौक में जो खड़े बकारी हैं, बेशक हमें पता भी हो कि ये जो है एक बकारी नहीं है, इसने रूप अपनाया हुआ है बेकारी का, लेकिन उसको सदका खैरात देने में सवाब समझते हैं और उसमें तसल्ली समझते हैं। तो ये जो है अवाम और पुलिस का अवामी ताउन होगा तो फिर ही हम इस जो है बकारत की जो लानत है उससे जो है छुटकारा पा सकेंगे। जब तक अवाम जो है, क्योंकि पुलिस तो अपना एक्शन जो भी बनेगा वो करेगी, लेकिन बात ये है कि जब तक अवाम में पजीराई होती रहेगी, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि लोग में एक तसल्ली आ जाती है जब किसी बकारी को वो पैसे देते हैं, तो ये फीलिंग जो है उस जब तक ये रहेगी तो बकारी जो है वो चौकों में आपको नजर आते रहेंगे। सर दूसरा बच्चों के मामले में मैंने आपसे एक बात की है। बच्चों के मामले में भी देखें, हमने जो प्रोएक्टिव जो है बच्चों के जुराइम जो हैं उस पर जो हमारा भरपूर हम अपनी कार्रवाई करेंगे और जो बच्चों के जो स्पेशली जुराइम एसोसिएटेड विद माइनर्स हैं उस पे हम किसी किस्म की कोई जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उस पे जो कानून की कार्रवाई होगी उसको करेंगे। सर कितने आप उम्मीद है उसी है कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात या डिवीज़न में क्राइम पे कंट्रोल हो जाएगा? आप इस पे सर आप बताइएगा। इस पे जी हमारी पूरी कोशिश होगी और उसमें हमें आपका तावन दरकार होगा। आप जुराइम की निशानदेही करें, इंशाल्लाह आप पुलिस को पीछे नहीं पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जुराइम को बेकाबू पाया जाए। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बड़ा सिंपल सा है कि पुलिस जो जुराइम है, जब तक अवाम पुलिस का साथ नहीं देती तो पुलिस अकेले पुलिस पे जुराइम का काबू करना मुश्किल है। अवाम साथ आएँ पुलिस के और इंशाल्लाह पुलिस अवाम को हम साथ लेके चलेंगे और अवाम के साथ मिलकर हम इस डिवीजन में जो जुराइम का जो है वो खात्मा वो करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद थे आरपीओ साहब, इस वक्त आपसे बात कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ नाजरीन कि जिस वक्त हमारे अच्छे ऑफिसर होंगे, अच्छे ऑफिसर के साथ साथ हमारे महकमे जो से हैं उसमें सही काम हो रहे होंगे, पब्लिक की जो सी परेशानियाँ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ आ जाएगी। तो मैं उम्मीद रखते हैं आरपीओ साहब डॉक्टर अख्तर साहब से कि इंशाअल्लाह ताला इनके होते हुए यहाँ पर जो मामला हैं पब्लिक के, क्योंकि हम बात करते हैं पब्लिक की, जब भी हम कोई लेके आते हैं इशू पब्लिक के हवाले से लेके आते हैं, जो भी कोई मसला मामला होती है उनके पॉइंट होते हैं उनको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से उजागर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, राउल फीक, अस्सलाम वालेकुम।